हेलो फ्रेंड्स गणित आपको स्वागत भिडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर आपंकर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 2 यूनिट 1 रही ओडिशा रे मरहटा मानकर शासन व्यवस्था विषय में आम आलोचना करवा भिडियो सरल हाथ तेणुक भिडियो को जारी स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु। तो यही प्रश्न आप सेमिस्टर एग्जाम सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे। तो प्रश्न रही कौन ना ओडिशा रे मरहटा शासन व्यवस्था संपर्क में आलोचना कर। तो उत्तर में आपण मैंने प्रथम लिखे इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन लिखिए 1751 रु 1803 मसीहा पर्यंत मरहटा माने ओडिशा रे शासन करथिले। 1751 रु 1803 मसीहा जाए ओडिशार शासन दायित्व रे सुबेदार माने बहन करथिले। मरहटा माने मोगल मानकर शासन व्यवस्था को ओडिशा रे कार्यकारी करथिले। से माने एक उन्नत मानर शासन व्यवस्था ओडिशा रे प्रचलन करथिले जाकी निम्न रे वर्णना करा जायछि। तो मोगल शासनर परिसमाप्ति परे ओडिशा को बंगर नायब नाजी माने शासन करथिले। मोगल साम्राज्यर पतन परे समग्र देश रे मरहटा माने शक्तिशाली होई उठिथिले। तापरे नागपुर रघुजी भोसले एवं तांकर पुत्र जानीଙ୍କ नेतृत्व रे मरहटार सैन्य माने बंगर नवाब आलीवर्दी खानकर सेनापति मीर हबीब को 1751 ख्रीष्टाब्द रे पराजित करथिले एवं या परे ओडिशा रे मरहटा मानकर शासन आरंभ होइथिला। तापरे ओडिशा को मरहटा माने 1751 मसीहा रु 1803 मसीहा पर्यंत दीर्घ 52 वर्ष काल शासन करथिले। मोगल माने जिभଳି भावरे ओडिशा रे शासन करिबा समय रे एक उन्नत मानर शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले, ठीक सेही परी मरहटा माने मध्य मोगल मानकर शासन व्यवस्था को अनुसरण करी ताको ओडिशा रे कार्यकारी करथिले। मोगल माने जो शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले ताको मरहटा माने मध्य ओडिशा रे प्रचलन करथिले। मोगल मानक परी मरहटा माने ओडिशा को दुई भाग रे विभक्त करथिले यथा मोगलबंदी एवं गडजात। एही विषय रे आमे तांकर राज्यर विभक्तिकरण रे जानिबा। तो 1751 रु 1803 मसीहा मध्य अनेक सुबेदार ओडिशार शासन दायित्व बहन करथिले यथा प्रथम सुबेदार थिले आलीवर्दी खान सेनापति मीर हबीब। से थिले मरहटार प्रथम सुबेदार। तापरे मिर्जा साले, सेडभट माठे, भवानी पंडित, शंभुजी गणेश इत्यादि एमाने रहिथिले तांकर सुबेदार, किंतु प्रथम सुबेदार थिले मीर हबीब। तो एबे देखिबा तांकर शासन व्यवस्था विषय रे प्रथम में राज्य विभक्तिकरण, तापरे तांकर राजस्व व्यवस्था, सामरिक व्यवस्था, विचार व्यवस्था, पल्ली शासन, जगन्नाथ मंदिर परिचालना, धान रप्तानी, धार्मिक व्यवस्था, गमनागमन एवं साहित्यर अभिवृद्धि विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रथम रही राज्यर विभक्तिकरण। मरहटा माने शासनगत सुविधा दृष्टि समग्र ओडिशा को दुई भाग रे विभक्त करथिले यथा मोगलबंदी एवं गडजात। मोगलबंदी अंचल सुवर्णरेखा नदी ठारू खर्धार सीमारेखा पर्यंत विस्तृत थिला। मरहटा माने मोगलबंदी अंचल को 150 टी प्रगणा रे विभक्त करथिले एवं कर मध्य से आदाय करिया पई 32 जन आत्मीय को नियुक्त करथिले। प्रत्येक प्रगणा को 2, 3, 4 बा अधिक महल रे सेमाने विभक्त करथिले। प्रगणार शासक थिले अमिल। प्रत्येक गडजात केतेक जागिर रे विभक्त होइतिला एवं जागिरदारଙ୍କ तत्वावधान रे ता परिचालित हेउथिला। 24 टी गडजात अंचलर राजा माने भोसलेଙ୍କ प्रभुत्व स्वीकार करथिले। तो मोगल मानଙ୍କ परी मरहटा माने मध्य शासनगत सुविधा पाई समग्र ओडिशा को दुई भाग रे विभक्त करथिले यथा मोगलबंदी एवं गडजात। उत्तर सुवर्णरेखा नदी ठारू चिलिका ह्रद पर्यंत समुद्र कूलवर्ती समतल अंचल रे मरहटा मानकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रहिथिला एवं यह मोगलबंदी बोली कुहा जाउथिला। शासनगत सुविधा पाई मोगलबंदी अंचल 150 टी प्रगणा रे विभक्त होइथिला एवं प्रत्येक प्रगणा को पुणी 2 बा 4 टी महल रे विभक्त होइथिला। प्रगणार कर आदाय पाई 32 जन आत्मीय बा अमिल रहिथिले। कर आदाय व्यतीत अमिल माने छोट छोट मोकदमा गुडिकर मध्य विचार करुथिले। अमिल थिले
ମରହଟା ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 24ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲେଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ପରିମାଣର କର ସେମାନେ ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଡ଼ଜାତ ପୁଣି କେତେକ ଜାଗିରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଗିରଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିଭକ୍ତୀକରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନଙ୍କର ଆୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ଅମିଲ ବା ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚୌଧୁରୀ, କାନୁନଗୋ ଏବଂ ତାଲୁକଦାର ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏହି ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନ ବଦଳରେ ନାନକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁସ୍ତାବୁତ ନାମକ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟାମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ମୂଳ ପନ୍ଥା ରହିଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ଏହା ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକର ଏବଂ ଲବଣ ବିକ୍ରି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ରହିଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ଅମିଲ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମରହଟା ଶାସନରେ ଅମିଲ ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ। ଅମିଲଙ୍କୁ ଚୌଧୁରୀ, କାନୁନଗୋ ଏବଂ ତାଲୁକଦାରମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ନିଷ୍କର ଜମି ବା ନାନକର ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିନଥିଲା। ସେହି ଜମିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହୁସ୍ତାବୁତ ନାମକ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଅଂଶ ନାଗପୁରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନଙ୍କର ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସୁବାଦାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେଜଣ ଫୌଜଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫୌଜଦାର ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଓ ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫୁଲଅଡାଠାରେ ମରହଟାମାନଙ୍କର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିବିର ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ 36ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ 500 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସୁବେଦାର। କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମରହଟାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ରହିଥିଲା। ଫୌଜଦାର ସୁବେଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସାମରିକ ଘାଟିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ଫୌଜଦାରମାନେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମରହଟାମାନଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ସରଳ ରହିଥିଲା। ଯଥା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅମିଲ ଉଭୟ ଦେୱାନୀ ଏବଂ ଫୌଜଦାର ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ତ ମରହଟାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅମିଲ ଫୌଜଦାରୀ ଏବଂ ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କଟକରେ ରହିଥିବା ମରହଟା ସୁବେଦାରଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଜମିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଲିସ ଶାସନ। ମରହଟାମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଶାସନ। ଅମିଲ ନିଜ ରାଜସ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମିଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ପୋଲିସ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଖଣ୍ଡାୟତମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା। ମରହଟାମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା। ମରହଟାମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
କରିଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିବାର ଏବଂ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମରହଟାମାନେ ନିଷ୍କର ଜମି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରହଟାମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ମରହଟାମାନେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକରର ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମରହଟାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଆସିଲା ସପ୍ତମରେ ଧାନ ରପ୍ତାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ମରହଟାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଗୋଲରା, ହରିଶପୁର, ବିଖାନପୁର ଏବଂ ମଣିକପାଟଣା ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଦେଇ କଲିକତା ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଷ୍କର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନଥିଲା ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲି ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଦଦ ଇ ମାସ୍ ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମରହଟାମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ବଙ୍ଗ ସହିତ କଟକକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେହିପରି କଟକରୁ ନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍କୀ, ବୈଦେଶ୍ୱର, ପଦ୍ମାବତୀ, ସୋନପୁର, ମୋହରା, ଥର୍ସା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ମରହଟାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନାଗପୁରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମରହଟାମାନେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଉଛି ମରହଟାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ମରହଟାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅନେକ କବି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଦି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମରହଟାମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ହାତ ନୋଟ୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ମରହଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ମରହଟାମାନଙ୍କର ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମରହଟାମାନେ ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 1751ରୁ 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ମରହଟାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ହାତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।